गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का हैगा टीचिंग सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ इकनॉमिक्स ਨੂੰ स्टार्ट करांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ टीचिंग ऑफ इकनॉमिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ांगे इकनॉमिक्स बारे पढ़ांगे कि इकनॉमिक्स की है, ਇਹਦੀ डेफिनेशन देखांगे। उस तो इलावा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ इकनॉमिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। एक इकनॉमिक्स की बुक किवें दी होनी चाहिए ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ देखांगे। उस तो इलावा ਆਪਾਂ इकनॉमिक्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ देखांगे। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ इकनॉमिक्स ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਲਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਵਾਚਾਂਗੇ। क्लीयर। तो अज जो अपना पर्टिकुलर क्लास है ये पुत्र आप पढ़ते हैं कि आप मीनिंग ऑफ इकनॉमिक्स एंड डेफिनेशन देखेंगे इकनॉमिक्स की। क्लीयर। जब आप इकनॉमिक्स देखते हैं तो इकनॉमिक्स एक अजिहा विज्ञान है जिहड़ा मनुख की आर्थिक क्रियावां नूं ध्यान रखता है, जां कह लो कि मनुख की आर्थिक क्रियावां दा अध्ययन करता है। क्लीयर। मनुख दी जिहड़ियां लोड़ां ने बड़ियां सीमित ने। तुसीं देखदे होगे रूटीन लाइफ दे विच जिहड़ियां अपणियां लोड़ां ने, जिवें अपनी इनकम है जिहड़ी पहलां नालों वध रही है, पर अपणियां लोड़ां ने उस तरीके नाल होर तेजी नाल वध रही हैं। तो इस तरह आप देखते हैं कि एक बंदे को साइकिल हैगा, उन्होंने मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल वाले को कार चाहिए, कार वाले को बड़ी कार चाहिए है। सेम ही आप देखते हैं जी बड़ी कार वाले की तो उन्होंने जहाज चाहिए। इस तरह आप कह सकते हैं कि मनुख दी लोड़ां इन्ने क सीमित ने उन्होंने खत्म नहीं किया जा सकता, पर जो साधन ने इन्होंने लोड़ां पूरा करने वास्ते मनुख को सीमित ने। तो कह सकते हैं कि मनुख दी असीमित लोड़ां सीमित साधन नाल किवें संतुष्ट किया जाता है जां किवें संतुष्ट करने की कोशिश की उस चीज़ के अध्ययन को आपां इकनॉमिक्स कहने जां अर्थशास्त्र कहने हैं। क्लीयर। तो इकनॉमिक्स की चीज़ हैगी मनुख के असीमित लोड़ां जिहड़ियां हैगियां ने उन्हां नूं सीमित साधनां दे नाल किवें पूरा किया जाता उस चीज़ नूं आपां इकनॉमिक्स कहने हैं। जे इकनॉमिक्स के शब्द अर्थ की गल करते हैं तो जिहड़ा इकनॉमिक्स हैगा ग्रीक जिहड़ी लैंग्वेज है उहदे दो शब्दों तो मिल के बने हैं। किहड़े-किहड़े शब्दों तो? ओइकोस जिसका मतलब हैगा घरेलू, घरेलू, उस तो बाद नीमियन जिसका मतलब हैगा प्रबंध। तो आप कह सकते जिहड़ा इकनॉमिक्स का मतलब बन गया घरेलू प्रबंध। मतलब की हैगा कि जिहड़ा घरेलू प्रबंध वो किवें करना है कि जिवें अपने घर तो ला लो तो घर की एक साडी फिक्स आमदन होंदी है, लगभग सानूं पहले ही पता होंदा है कि साडी आ सोर्स तो इन्नी आमदन होनी है। नो डाउट साडी जिहड़ियां नीड्स ने बड़ियां ज़्यादा ने, सानूं लगदा भी आ भी करके आ भी करे जाए आ भी करे जाए, पर आपां प्लान करते हैं कि आ वाली जिहड़ी जरूरतां साडीआं ज़्यादा एजेंट ने पहले इन्हां नूं पूरा किया जाऊगा, बाकी जरूरतां नूं आपां पोस्टपोन कर दिंदे हैं। क्लीयर। तो जिहड़े अपने उस तरीके नाल आपां प्लान कर देंगे तो जो प्लान या प्लानिंग करते हैं उस चीज़ को आप इकनॉमिक्स कहने हैं। क्लीयर। कि अपने जो सीमित साधन ने उन्होंने जो अपने असीमित लोड़ां ने उन्होंने किवें संतुष्ट करना उन्होंने आप इकनॉमिक्स कहने हैं। क्लीयर जी। जे आप इकनॉमिक्स की थोड़ी जी हिस्टरी जांचने की गल करिए तो जी इकनॉमिक्स हैगी जे आप पास्ट जाइए थोड़ा जा तो जो राजे महाराजे के टाइम के जी इकनॉमिक्स हैगी उन्होंने राजनीति शास्त्र का हिस्सा मनिया जाता सीगा, क्योंकि उस समय मनिया जाता सीगा कि जिहड़ा राज प्रबंध देखना राजे ने देखना है तो जिहड़ा कित्थे टैक्स उन्हें ज़्यादा लाने हैं, किहड़े लोगों को टैक्स माफ करना, जां एक राज की कितनी आमदन होगी उस आमदन किहड़े थावां ते खर्च करना, कित्थे महल बनाउणा कित्थे नहीं बनाउणा, तो सारा जिहड़ा राजे देखदा सी। इस करके उस समय इनू राजनीति शास्त्र का हिस्सा मनिया जाता सी। पर जिवें जिवें टाइम बीतया तो इकनॉमिक्स नूं अलग तो मान्यता मिली तो इकनॉमिक्स नूं अलग तो शास्त्र के तौर पर जाने जान लगे, अलग तो विज्ञान मनिया जान लगे।
ठीक है। तो उवें जिवें देखते हैं पहला इकोनॉमिक्स दे विच इकोनॉमिक्स नूं धन दा शस्त्र दे नाम नाल जाणिया जांदा सीगा। जिवें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिहड़े एडम स्मिथ ने वो कहंदे सीगे कि जिहड़ी इकोनॉमिक्स हैगी वो धन नाल संबंधित हैगी। पर जिवें जिवें विकास होया तो उवें इकोनॉमिक्स दा जिहड़ा एरिया भी वो भी विकरीत होया। तो इकोनॉमिक्स दे विच आपां अज दी गल करिए तो इकोनॉमिक्स दे विच आपां मनुख दा कल्याण जिहड़ा हैगा वो किवें करना, जिहड़ा वेलफेयर हैगा उस किवें वाधा करना वो देखदे हांगे आपां। उस तो इलावा ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਜੋਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਵਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਗਰੀਬੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ डेफिनेशन देखते हैं इकोनॉमिक्स की। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किहनूं कहा जाता है? एडम स्मिथ ने। ठीक है जी। तो एडम स्मिथ ने 1776 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ। ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ? ਐਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨਟੂ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ? 1776 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਸਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1776 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ? ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਬੀ ਸੇ, ਰਿਕਾਰਡੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੱਢੀਏ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਤਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ? ਧਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਾਚਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਨ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੇ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ
एग्जाम्पल के तौर पर एक धार्मिक संबंध नाल काम हैगा कि गुरुद्वारे मत्था टेकदा जां कोई भी किसी धर्म ते जाके पैसे चढ़ाउंदा गा ਆਪਾਂ समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਲਭਤਾ ਸਕੇਅਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਕੇਅਰਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਦੁਰਲਭ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਰਲਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਰਲਭ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਅਜੋਕਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਦੁਰਲਭਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਧਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਸੰਬੰਧੀ। ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿਆਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਘਟਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲਾ ਧਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਧਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੌਤਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਵਪਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭੌਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਧਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਚਾਹੇ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ
ਆਪਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ? ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਨੋਟਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਧਾਰਨ ਵਪਾਰ, ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਧਾਰਨ ਵਪਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰੋਲਿੰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਰਲਭਤਾ ਜਾਂ ਸਕੈਰਸਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਅਸਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਧ ਲੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਣੇ, ਕਾਲ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੌਤਿਕ ਸਿਰਫ ਭੌਤਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਭੌਤਿਕ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਰੋਲਿੰਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਸਰਵਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਰੋਲਿੰਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਰਸ਼ਲ। ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਰੋਲਿੰਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਲਿਆਣ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਡਾਕਟਰ ਰੋਲਿੰਸਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਮਹੱਤਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰੋਲਿੰਸਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਕੇਅਰਸਿਟੀ, ਦੁਰਲਭਤਾ। ਸਕੇਅਰਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੁਰਲਭ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ, ਦੁਰਲਭ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੁਰਲਭ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਮਤ ਲੋੜਾਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਸੀਮਤ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵਾਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਾਂਟਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਿਕਲਪਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਰੋਲਿੰਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ।
ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋੜਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਕਲਪਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਲਪਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੀ ਮੱਖਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਨੀਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਿਤ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸੌਰੀ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਧ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਂ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਵਿੰਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਵਿੰਸਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਵਿੰਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਤਾਂ ਰਵਿੰਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈਗੀ ਇਕੱਲੀ ਆਰਟ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆ ਉਹ ਘਟੂਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੰਗ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਘਟੂਗੀ। ਤਾਂ ਕਾਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈਗੀ ਰਵਿੰਸਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਦੇ ਕਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧਨ ਦੇ ਉਹ ਕਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਮੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਜੁੱਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਚਮੜੇ ਦਾ ਉਹ ਲੈਦਰ ਕੋਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਚਮੜੇ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੈਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਬੈਗ ਕੈਟ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਜ਼, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ?
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿੰਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਅਸੀਮਤ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੀਮਤ। ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋੜਾਂ ਅਸੀਮਤ ਨੇ। ਵਿਕਲਪਿਤ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਉਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਕਲਪਿਕ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਵਿੰਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਚੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਚੋਣ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ, 1 ਲੀਟਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਨੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੂਨ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਗੈਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਵਿੰਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਿੰਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਨਾ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟਿਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਓਵਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਾ ਕਿ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਟੀਮਮ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਦੀ ਹੈਗੀ, ਘੱਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਚਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਹ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਸੇਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਲੇਬਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।